রণক্ষেত্র রাঁচি, প্রশ্নভাসী রণক্ষেত্র রাঁচি রাজপথ। গত মাসে 25শে জুলাই থেকে সেখানে লাগাতার বিক্ষোভ, অবস্থান, আন্দোলন, জেনজি তাদের আন্দোলন উত্তেজনায় আজ রণক্ষেত্র বিধানসভা ঘেরাও অভিযান। আর সেই অভিযানেই পড়ুয়া চাকরি প্রার্থীরা মাঝ রাস্তায় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধ, যে ছবি আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে, বিধানসভা অভিযানকে কেন্দ্র করে রাঁচিতে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের লাঠিচার্জ, পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা পড়ুয়াদের। তার আগে জল কামান পুলিশের। প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে রাঁচিতে বিক্ষোভ, মিছিল, অনশন। 25শে জুলাই থেকে লাগাতার অনশন, বিক্ষোভ চলছে প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে। জেপিএসসি কে কেন্দ্র করে সেখানে উত্তাল পরিস্থিতি, একেবারে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। আজ বিধানসভা অভিযান ঘেরাও, সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে একেবারে রণক্ষেত্র হয় রাঁচি রাজপথ। ছবি আপনারা দেখছেন, বিধানসভা ঘেরাও অভিযানে পড়ুয়া চাকরি প্রার্থীরা, মাঝ রাস্তায় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধ। प्रतिनिधि ओम प्रकाश रही है संगे सरासरि। ओम प्रकाश जी, अभी तक क्या स्थिति है? जी बता दें कि जो छात्र हैं वो तमाम बैरिकेड्स, करीब कहा जाए तो 8 से 9 बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अब विधानसभा के आखिरी बैरिकेड के पास पहुंच चुके हैं। कुछ छात्र अभी भी जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो छात्रों का एक बड़ा जत्था है वो पहुंच चुका है और फिलहाल पुलिस के द्वारा यहाँ पर मजबूती घेराबंदी की गई है ताकि जो छात्र हैं वो महज यहाँ से 300 मीटर दूर विधानसभा तक न पहुँच पाए। इसे देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, छात्रों को रोका है। छात्रों से अगर कहा जाए तो उनसे अपील भी की गई है कि किसी भी तरह का उग्र प्रदर्शन न करें। इन तमाम चीज़ों से अपील की जा रही है। अगर कहा जाए तो अब तक जो घटनाक्रम हुए उसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ है, तो कुछ जगह पर बल प्रयोग भी है वो पुलिस के माध्यम से की गई है छात्रों को रोकने के लिए। कुछ जगह पर जो छात्र थे उनके द्वारा भी अगर कहा जाए तो प्रदर्शन जिस हिसाब से था उसे देखते हुए भीड़ को तितर बितर करने इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल पुलिस यहाँ पर मौजूद है और छात्र भी अब आखिरी बैरिकेड्स है, इसके बाद सीधे विधानसभा का जो गेट है वो नज़र आ रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही दूरी पर यही विधानसभा है जहाँ पर छात्र पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में अगर कहा जाए तो तमाम छात्र अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ की भी स्थिति जो है वो किसी रण क्षेत्र से कम नज़र नहीं आएगी। तमाम छात्रों को फिलहाल यहाँ पर रोकने की कोशिश जो है और कवायद जो है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हालांकि जो छात्र हैं वो भी तमाम चीज़ों को देखते हुए मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और आखिरी गेट तक पहुंचना उनका मकसद है। विधानसभा की गेट तक पहुंचना उनका मकसद है। प्रदर्शनकारियों की क्या मांगे हैं ओम प्रकाश जी? क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मांग बहुत सामान्य और सहज मांग है, बहुत छोटी सी मांग है कि विद्यार्थी कह रहे हैं कि सीबीआई, हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। हम मांग करें कि सीजीएल परीक्षा रद्द किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि हठधर्मिता छोड़िए और विद्यार्थियों की मांग पर प्रॉपरली आप विचार करते हुए सीबीआई रेफर कर दीजिए, सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दीजिए, 11वीं से 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दीजिए। सामान्य सी मांग है और इसके लिए लगातार सड़क पर संघर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए माननीय सर, इतना जवान लगाए हुए हैं हम लोग को रोकने के लिए, ठीक है? इतना जवान सिक्योरिटी काहे ने पेपर लीक में लगाया जाता है बताइए? हर बार एग्जाम लीक होता है, कोई एक सा एग्जाम बताइए, जेपीएससी जैसे इतना लेयर जवान अगर तार लगाया जाता पेपर लीक में तो ऐसा क्यों होता? हम लोग बाहरी थोड़ी है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। यही चीज अभय तिवारी का बार बार नाम आ रहा है। सरकार यदि उन पर कार्रवाई करना चाहती है तो घर उनका कुर्की करके उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाते हुए दिख रही है, इसलिए विद्यार्थियों के मन में आक्रोश है कि भाई आप किसको बचाना चाहते हैं? सीजीएल को रद्द क्यों नहीं करना चाहते? 250 करोड़ रुपए किसके पैकेट में गया है? इसलिए आक्रोश है आज विद्यार्थी, इसलिए विधानसभा पर यहाँ हूँ सर, 4-5 जगह बैरिकेड किया हुआ। क्यों किया हुआ? ये चीज आप पेपर लीक में क्यों नहीं करते हैं? क्वेश्चन भेजने में, बनाने में, हर जगह आप लेयर बना दीजिए। एक छात्र का माथा फोड़ दिया गया, बताइए वो गरीब का बेटा होगा, उसको क्या अथी होगा?
आप बताइए, यही चीज है ना कि जेपीएससी का अकाउंट लीजिए ना, इसका कैलेंडर है ना, इसका कोई मतलब कोई एग्जाम रिजल्ट दी जाए, ठीक है, उसका कटअप कहाँ गया बताइए। अभय तिवारी 5 एग्जाम निकाला है, आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, बर्खास्त क्यों नहीं किया? 5 नहीं, जो हम बता दें आपको, 12 से ज्यादा एग्जाम। तो फिर मुख्यमंत्री साहब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, बोलते कुछ होवे नहीं किया। यही चीज कार्रवाई करना चाहिए ना सर, कि जो क्वेश्चन बन रहा है, जो पेपर जो बार बार लीक हो रहा है, उतना लेयर वहाँ लगाइए। ये छात्र क्यों होता है, सब हम लोग पढ़ने लिखने वाला, अभी खेती बाड़ी का दिन है, सब अपना धान रोपनी करता, ये धूप में क्यों आएंगे? तो देख सकते हैं जो तमाम छात्र हैं तमाम मुश्किल हालातों का सामना करते हो, आप लोग भी तमाम मुश्किल हालात में। बहुत प्रॉब्लम है सर, हम लोग आज 10 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। 2017 से देखिए तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल के अब करेंगे, बार बार रद्द हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। वार्ता से बात नहीं कर, कितना बोल सर, 15 दिन से तो बैठल है, सुनिए नहीं रहा सर। ईमेल आईडी जारी किया जा रहा है कि उस पे बोलिए, ऐसे बोल रहे हैं तो समझ में आ ही नहीं रहा, अभी ईमेल आईडी पे बोलेंगे तब समझेगा सब। तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है नहीं, एकदम सर जरूरी है ना सर, समझता ही नहीं है सब, इतना प्रॉब्लम है हम लोग। तो हम आपको दिखा दें कि सामने भी बैरिकेड्स हैं, इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए खेतों के रास्ते से जो छात्र हैं वो विधानसभा के इस आखिरी बैरिकेड तक पहुंचे हैं। ये तमाम बैरिकेड्स जो हैं उसे गिरा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ से छात्र पहुंचे हैं। और दूर हम आपको उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि उधर से भी जो छात्र हैं वो आने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे अब जो छात्रों का एक बड़ा जत्था है वो विधानसभा के सबसे आखिरी बैरिकेड्स के पास पहुंचने की कवायद में जुटा है। सरकार के द्वारा कहा जाए तो वार्ता ज़रूर की गई, लेकिन अब तक उसका समाधान या हल नहीं निकल पाया। सरकार को जो छात्र हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए, और उसकी वजह है कि आज विधानसभा घेराव के आखिरी बैरिकेड तक अभी फिलहाल छात्र पहुंचे हुए हैं। जी, आगे की रणनीति क्या है प्रदर्शनकारियों की? जी, बात करें तो जो आगे की रणनीति है प्रदर्शनकारियों की और जो छात्रों की, अगर कहा जाए तो प्रदर्शनकारी नहीं, छात्र ही कहना उचित होगा, क्योंकि ये छात्र हैं और ये छात्रों का कहना है कि वो आंदोलन में जमे रहेंगे, और जब तक उनकी आखिरी मांग जो है वो पूरी नहीं होती तब तक वो अपने आंदोलन को करते रहेंगे। सरकार को इनकी हर मांगों को मानना होगा, और यही ये कवायद है। जो भूख हड़ताल है वो भी जारी है, तो दूसरी तरफ अब विधानसभा मार्च के जरिए छात्रों ने अपनी मजबूती और एकता को भी दर्शाने की कोशिश की है। वहीं छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक जो है वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। तो देखना होगा कि अब सरकार का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि अभी तक वार्ता चल रही थी, तमाम चीज़ों पर बातें हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों पर सहमति नहीं बन पाई। जो छात्र हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। जो सीजीएल की परीक्षा है उसे रद्द करने की मांग छात्रों का सबसे अहम मांग था, क्योंकि उसमें भी धांधली हुई है, और वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग जो है वो छात्रों के द्वारा की जा रही है। इन दो मांगों के चलते अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार अब इन मांगों को किस तरह से देखती है। जी, ओम प्रकाश जी, कितनी दूर है प्रदर्शनकारी विधानसभा से? जी, अभी जो कुछ छात्र हैं यहाँ पर भी करीब 400 से 500 छात्र पहुँच चुके हैं। महज 300 मीटर की दूरी है विधानसभा से, वहाँ पर छात्र पहुँच चुके हैं। हालांकि कई छात्र अभी भी, जो हजारों की संख्या में जो छात्र हैं अभी भी पीछे हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आंदोलन का जो नया रुख है वो देखने को मिल सकता है। 300 मीटर की दूरी है, सबसे आखिरी बैरिकेड्स मौजूद है यहाँ पर। इसके बाद सीधे विधानसभा का गेट जो है वो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी एकदम विधानसभा के सामने तक जो छात्र हैं वो पहुंच चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन जो है वो छात्रों के द्वारा किया गया है। छात्र पूरी तरह से अपनी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जो जायज़ मांगे हैं उन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, और उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे मान ले, आंदोलन का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि कई छात्रों का उम्र और जो उनकी तैयारियां हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं, और जो बाजी है कोई और मार जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो छात्र हैं वो उद्वेलित हैं, और यही वजह है कि जो छात्र हैं वो आज आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, যে ছবি আপনারা দেখছেন, রাঁচি উত্তপ্ত, রণক্ষেত্র রাঁচি। প্রশ্নবাস বিতর্কে উত্তপ্ত রাঁচি, প্রশ্নবাসে রণক্ষেত্র রাঁচির রাজপথ। বিধানসভা ঘেরাও অভিযান, আর সেই অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি চাকরি প্রার্থী পড়ুয়াদের।
গত 25শে জুলাই থেকে লাগাতার অনশন বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে রাঁচিতে। আজ বিধানসভা অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাঁচির রাজপথ রণক্ষেত্র। বিধানসভা থেকে মাত্র 300 মিটার দূরে পড়ুয়ারা। প্রশ্নবাস ইস্যুতেই রাঁচিতে বিক্ষোভ, মিছিল, অনশন। সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ। ছত্রভঙ্গ করতেই পুলিশের লাঠিচার্জ, চালায় জল কামান। সেই ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। আর জল কামানেও বুক চিতিয়ে জেনজি বিক্ষোভে উত্তাল রাঁচি। প্রশ্নবাসের প্রতিবাদে লাগাতার ছাত্র আন্দোলন, অনশন অবস্থানের পর বিধানসভা অভিযান। গত 25শে জুলাই থেকে লাগাতার অবস্থান, অনশন পড়ুয়াদের। তারপর আজ ছিল বিধানসভা অভিযান, আর সেই অভিযানকে কেন্দ্র করেই রণক্ষেত্র রাঁচির রাজপথ। ছবি আপনারা দেখছেন, অনশনকারী দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো। 9 দিন ধরে টানা অনশনে দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো সহ 6 জন। দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো আজ বিধানসভা অভিযান সেই কর্মসূচিতে তিনি সামিল হয়েছেন। 9 দিন ধরে অনশনে দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো। আর দেবেন্দ্রনাথ মাহাতোর হাতে শিবু সোরেনের ছবি। সেই ছবিটা আপনারা দেখুন। ऑडियो दे रहे हैं ऑडियो ऑन है देखिए। चलिए अब सीधे निकले, गाड़ी बढ़ाइए, पहले स्पीड है सीधे बढ़ाइए। गेट बंद करो ना भाई, बंद अरे गेट बंद कर ले भाई। सीधे। मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। आज हेमंत जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले। ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये उनकी आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। न्याय मिलेगा क्योंकि कोई एक आदमी का आवाज नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। রাঁচিতে রানী রাহুল, বন্ধু হেমন্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে দেখা নেই রাহুলের। রাঁচি যাওয়ার কথা মুখে আনছেন না মমতাও। দিল্লিতে সরব, ঝাড়খণ্ডের নীরব ইন্ডিজোট। আমার সঙ্গে গৌরব রয়েছে নিউজরুম থেকে। গৌরব, তাহলে কি বন্ধুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বলে মুখে কুলুপ রাহুল গান্ধীর, কি মনে হয়? একদমই। দেখো অতনু, এই প্রশ্নটা কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে উঠছে। বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের ছাত্রনেতারা যারা এখন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা কিন্তু এই প্রশ্ন তুলছেন। তারা প্রশ্ন তুলছেন যে রাহুল গান্ধী প্রয়াগরাজ যাচ্ছেন, রাহুল গান্ধী উত্তরাখণ্ডে যাচ্ছেন, ছাত্রকে গুজরামে প্রোগ্রাম করছেন, মূলত জেনজিদেরকে টার্গেট করে। তার যে জেনজিদের সমর্থন নেওয়ার জন্য তিনি যে আন্দোলন করছেন, কিন্তু সেটা ঝাড়খণ্ডের বেলায় গিয়ে কেন চুপ? এখনো পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে তিনি ডাইরেক্ট কিছু বলছেন না। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মুখ থেকেও কিছু শোনা যাচ্ছে না। মূল প্রশ্নটা এখন বিরোধী শিবির থেকে এটাই উঠছে যে ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেনের সরকারের কারণেই কি তারা এই রকমভাবে নরম অবস্থান নিচ্ছেন, নাকি বন্ধু গভর্নমেন্ট বলে সেখানে সেই বিষয়ে তারা প্রশ্ন তুলতে পারছেন না? এই প্রশ্নটা কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে উঠছে। ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলনে তিনি একবার ফোন করেছিলেন, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা হয়েছিল ছাত্র আন্দোলনে, কিন্তু তারপর থেকে সেইভাবে তিনি কোনো রকম সক্রিয় পদক্ষেপ করেননি। বিশেষ করে প্রয়াগরাজে 8 তারিখ তিনি যে প্রোগ্রামটি করেছেন, সেই প্রোগ্রামের পরও অনেকে আশা করেছিলেন যে রাহুল গান্ধী এবার ঝাড়খণ্ড নিয়ে প্রশ্ন করবেন, ঝাড়খণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, হেমন্ত সোরেনের সরকারের উপরে চাপ তৈরি করবেন, ছাত্রদের দাবি দেওয়া মেনে নেওয়ার জন্য তারা চাপ তৈরি করবেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা এই বিষয়ে কোনো রকম কথা বলছেন না। ঝাড়খণ্ডে বন্ধু গভর্নমেন্টের, হেমন্ত সোরেনের গভর্নমেন্টের উপরে চাপ সৃষ্টির জন্য তারা সেই মতো কোনো কথাই বলছেন না, যার পরিণতি আজকে কয়েক দফা কথার পর সেই কথা ব্যর্থ হয়েছে, গভর্নমেন্টের দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে এবং ছাত্ররা আজকে বিধানসভা অভিযানে নেমেছিলেন। তারা বিধানসভা অভিযানের সামনে, এখন জলকামানের সামনে তারা আন্দোলন করছেন। ফলে জেনজির আন্দোলন নতুন করে একটা মাত্রা নিয়েছে দেশ জুড়ে। জেনজিদের আন্দোলন একটা অন্যরকম মাত্রা তৈরি করেছে। অতনু, গৌরব, আমরা দেখেছিলাম যে এর মাঝখানে আস্ক মি এনিথিং রাহুল গান্ধীর,
এই জেনজিদের জন্য। এবং শুধুমাত্র আমি যদি রাহুল গান্ধীকে বলতেই পারি যে ঠিক আছে, তার না হয় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বদ্রা, রাহুল গান্ধী, তাদের না হয় রাজনৈতিক বাধ্যকতা আছে, কারণ একটা জোটের ব্যাপার রয়েছে, বিরোধী জোটের ব্যাপার রয়েছে, কিন্তু আমরা লাপাতা লেডিস তাদের তো পাচ্ছি না খুঁজে। অর্থাৎ যাদের আমরা দেখেছিলাম সহমর্মিতা দেখাতে তারা পৌঁছে গিয়েছিলেন যন্তর মন্তরে, তাদেরও তো এখানে খুঁজে পাচ্ছি না। একদমই, দেখো অতনু, অনেককেই দেখা গেছে যন্তর মন্তরের মঞ্চে গিয়ে, যেমন মহুয়া মৈত্রর কথা আমরা যদি ধরি, যন্তর মন্তরে তিনি মঞ্চে গিয়ে সমর্থন জানিয়ে এসেছিলেন। শাবানা আজমিকে আমরা দেখেছি, তিনিও যন্তর মন্তরে গিয়ে সকলকে সংহতি জানিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ঝাড়খণ্ডে যখন আন্দোলন হচ্ছে তখন না শাবানা আজমিকে দেখা যাচ্ছে, না মহুয়া মৈত্রকে দেখা যাচ্ছে। রিচা চাড্ডা, তার ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন উঠেছে, তিনিও অভিনেত্রী, তিনিও সরব ছিলেন দিল্লিতে যন্তর মন্তরে ছাত্র আন্দোলনের সময়, কিন্তু রাঁচির বেলায় তার সেরকমভাবে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি। সোনাক্ষী সিনহা, অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা, তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার মেয়ে, তিনিও জেনজির আন্দোলন নিয়ে, দিল্লিতে আন্দোলন নিয়ে প্রবল রকমভাবে সরব ছিলেন। তিনি যা সংক্ষিপ্ত 2 লাইনের একটা বক্তব্য রেখেছেন যে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা আর কতদিন চলবে, কিন্তু মূল যে ব্যাপারটা যন্তর মন্তরের সময় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে যেরকমভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল, সেই রকম কোনো কনসিকুয়েন্স কিন্তু এই ঝাড়খণ্ডের বেলায় তৈরি হয়নি। ফলে এখানেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে যে প্রতিবাদ কি তাহলে সিলেক্টিভ? এই প্রশ্নের মুখে কিন্তু পড়তে হচ্ছে। ফলে দেশের লোকসভার বিরোধী দলনেতা তার যাবতীয় পদক্ষেপ কিন্তু এখন আতশ কাচের তলায়, যে তিনি সিলেক্টিভ প্রতিবাদ কেন করছেন। তিনি তামিলনাড়ুতে গিয়েছিলেন কয়েকদিন আগে, তিনি সেখানে গিয়ে ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, সমবেদনা জানাচ্ছেন, কিন্তু ঝাড়খণ্ডের ছাত্রদের বেলায় তিনি কেন সেইভাবে মুখ খুলছেন না বা প্রতিবাদ করছেন না, বা হেমন্ত সোরেন গভর্নমেন্টের উপরে সেভাবে চাপ তৈরি করছেন না। আর তুমি যেটা বললে যে আস্ক মি এনিথিং, এই যে প্রোগ্রামটা তিনি নিয়েছেন, এই সময় অনেকেই কিন্তু ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে তার কি ভূমিকা, এই নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন করা হয়, এই নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু দেখা যায় যে ঝাড়খণ্ডের বিষয় নিয়ে তিনি খুব একটা সদর্থক উত্তর কিছু দেননি। তিনি সমর্থন জানাচ্ছেন, কিন্তু গভর্নমেন্টের উপর চাপ তৈরির জন্য যে রাজনৈতিকভাবে বা যে অন্য বিভিন্ন ডুয়েল চ্যানেল দিয়ে যেভাবে কথা বলা যায়, সেই কথা কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আসেনি, এরকম কোনো খবর কিন্তু প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাহুল গান্ধী এবং তার গোটা ইন্ডি জোটের যারা অন্যান্য সহযোগী দলগুলি আছে, হ্যাঁ, তাদের কিন্তু সেই রকমভাবে সক্রিয় ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই প্রশ্ন ওঠে, তারা সমর্থন জানাচ্ছেন, আবার সমর্থন জানিয়েও কোথাও একটা যেন এই প্রতিবাদটা গিয়ে নরম হয়ে যাচ্ছে, সুর নরম হয়ে যাচ্ছে। ঝাড়খণ্ডে বন্ধু গভর্নমেন্ট, হেমন্ত সোরেনের গভর্নমেন্ট বলেই কি এই পরিস্থিতি, সেই প্রশ্নই কিন্তু বারবার উঠছে। রণক্ষেত্র রাঁচি, সেখানে চাকরি প্রার্থীরা তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন এই বিক্ষোভে। গত মাসে 25 জুলাই থেকে লাগাতার অবস্থান, বিক্ষোভ, প্রশ্নভাসে বিতর্ক, এবং তারপরেই আমরা দেখলাম রাঁচিতে আজ বিধানসভা অভিযানকে কেন্দ্র করে একেবারে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি, ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন চাকরি প্রার্থীরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশে যেতে সুপ্রিম অনুমতি, চিকিৎসা করাতে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদেশে যেতে আবেদন তার সুপ্রিম কোর্টে। যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, অভিষেককে বিদেশে যেতে সুপ্রিম অনুমতি, চিকিৎসা করাতেই বিদেশ যাওয়ার অনুমতি, তবে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুপ্রিম কোর্টের। মৈত্রী রয়েছে আমার সঙ্গে। মৈত্রী, কি কি শর্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া হলো সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে? সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে আজকে বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 3 সপ্তাহের জন্য বিদেশে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, এবং যে শর্ত আরোপ করেছে তাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে যে তার যে গোটা যে ট্রাভেল প্ল্যান থাকবে তার পুরো আইটিনারি তাকে শেয়ার করতে হবে তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে, তার যাওয়া আসা টিকিট, যাওয়া আসা, তার বিস্তারিত তথ্য, এই সমস্ত কিছু শেয়ার করতে হবে। প্রাথমিকভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী তিনি জানিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 2টি পাসপোর্ট রয়েছে, একটি ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট এবং একটি সাধারণ পাসপোর্ট, কিন্তু পরে তিনি ক্লারিফাই করেন যে তার একটি পাসপোর্ট রয়েছে। পরবর্তী সময় সর্বোচ্চ আদালতের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে তার একটি পাসপোর্টই রয়েছে, তিনি ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টে ট্রাভেল করবেন। তবে তার যাত্রাপথে এবং তার যে গোটা ট্রাভেল প্ল্যান, তার পুরো আইটেনারি শেয়ার করতে হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যাতে তাকে সবসময় ট্র্যাক করা যেতে পারে, এবং তার চিকিৎসার সমস্ত তথ্য শেয়ার করতে হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
প্রিয়াঙ্কা। ওকে, এদিকে যাবো। আরজি করে ঘটনায় নতুন করে তদন্ত রাজ্যের। অভয়া স্মরণ সভায় নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। কেন তড়িঘড়ি দেহ সৎকার? পরিবারের সই ছাড়াই কেন দেহ সৎকার? বারাকপুরের সিপিকে তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। গতকাল অভয়া স্মরণ আর সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ। আরজি করের ঘটনায় নতুন করে তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী। কেন তড়িঘড়ি দেহ সৎকার? পরিবারের সই ছাড়াই কেন দেহ সৎকার? বারাকপুরের সিপিকে তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুনর্তদন্তের ঘোষণা আজকে করে গেলাম। একটি জায়গাতে সিবিআই ইনভেস্টিগেশন করার স্কোপ নেই। ব্রুটালি রেপ অ্যান্ড মার্ডার 14 আগস্ট 2024 পরিকল্পিত আরজি করে ভাঙচুর আর আরজি করে ফাইন্যান্সিয়াল করাপশন, এই তিনটি বিষয় সিবিআই কে কোর্ট দিয়ে রেখেছে। রাজ্য পুলিশের ঢোকার সুযোগ নেই, কিন্তু একটি জায়গা আমি খুঁজে পেয়েছি যেখানে রাজ্য পুলিশের ঢোকার সুযোগ রয়েছে। সেটা হলো ক্রিমেশন ঘাট, নাটাগড়, কদমতলা, সিআর পার্ক, আন্ডার ঘোলা পিএস। আশ্চর্য হয়ে যাবেন, সিরিয়াল 3-তে ছিল, 1 করেছে। ক্রিমেশন কস্ট বাড়ির লোক দেয়নি, সিগনেচার করতে হয় বাড়ির লোককে। এনি ক্লোজ রিলেটিভ, নো সিগনেচার। এখানে নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দে, সঞ্জীব মুখার্জি, এই 3 জন এই কাণ্ড করেছেন। সিপি ব্যারাকপুর হেয়ার, এটাতে সিবিআই নেই। প্লিজ স্টার্ট নিউ কেস এন্ড টেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন। অভয়াকে ভোলেন, সত্য সামনে আনতে যা করার করবেন, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। আমার যা করার আছে করব। অভয়া বলিনি, অভয়া বলিনি, অভয়া বলিনি, অভয়া বলিনি। মানুষ আমাদের জিতিয়েছে অভয়ার বিচার দিতে। আমার লিমিটেশনের মধ্যে আমি কমিটেড, আমি কমিটেড, আমি কমিটেড। অভয়ার সৎকারে তদন্ত রাজ্যের। কেন তড়িঘড়ি দেহ সৎকার? পরিবারের সই ছাড়াই কেন দেহ সৎকার? মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্তে রাজ্য পুলিশ। নজরে পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ, নজরে প্রাক্তন তৃণমূল পুরপ্রধান সোমনাথ দে, নজরে প্রাক্তন সিপিআইএম কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়। তদন্তে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট, খড়দা থানা। পানিহাটি শ্মশান কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ। তিলোত্তমার বিদগ্ধ যখন দাহ করা হয়, সেটা কি দুটো বডির মানে ছেড়ে দিয়ে মানে রেখে দাহ করা হয়েছিল? হ্যাঁ। কেন? তো ভিড় ভাট্টা ছিল, তো সেই জন্য ভিআইপি ছিল। ভিআইপি তো একটা আলাদাই ফেসিলিটি পায়। এমএলএ স্যার ছিলেন, কাউন্সিলর ছিলেন। হ্যাঁ, দাহ করার যে ফিস, সেই ফিস কি না দেওয়া হয়েছিল? না না, ওটা তো ফ্রি করা হয়েছিল। কে করেছিল ফ্রি? কাউন্সিলর। কাউন্সিলরের নাম কি? সোমনাথ দে। উনি তো চেয়ারম্যান। এখন চেয়ারম্যান হয়েছিলেন, তখন কাউন্সিলর ছিলেন। দাহ করার যে কাগজ, সেখানে নাকি তিলোত্তমার বাবা মার সই ছিল না? না, সে তো সই ছিল না। হ্যাঁ,
সই ছিল না, সঞ্জীব মুখার্জি সই করেছিল, ওনারা কাগজ নিয়ে এসেছিল, সোমনাথ দে সঞ্জীব মুখার্জিরাই কাগজ এনেছিল। তো মা বাবারা কাগজ এখানে আমার কাছে এখানে পৌঁছায়নি, ওনারা বডির কাছেই ছিলেন, তাই এনারাই কাগজপত্র পেপার ওয়ার্ক করছিলেন, তেনারাই সই সাবত করেছিলেন, আর মা বাবা বডির কাছে ছিলেন। পানিহাটি পৌরসভার সার্টিফিকেটের খাতা, সেখানে দেখা যাচ্ছে 1, 2, 3 এরকম সিরিয়াল নাম্বার। সেই জায়গা থেকে তিলোত্তমার যে মৃতদেহ, সেই মৃতদেহ আসার আগে কিন্তু দুজনের মৃতদেহ কিন্তু সেখানে কিন্তু রেজিস্ট্রি করা ছিল, কিন্তু সেই দুজনের আগে তিলোত্তমার মৃতদেহ তড়িঘড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সেই জায়গা থেকে পোড়ানোর জন্য যে ফিস, সেই ফিসও কিন্তু নেওয়া হয় না, কারণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর সোমনাথ দে এবং প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। এই কাউন্সিলর সোমনাথ দেই বলেছিলেন যে কোনো রকম কোনো টাকা দিতে হবে না, সেটা ফ্রিতে হয়ে যাবে। সংবাদদাতার স্বাক্ষর এই যে জায়গা, এই জায়গাতেই ছিল প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখার্জির সই। আর এই বিষয় নিয়েই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকদের, আর নির্দেশ মতো তদন্ত শুরু করেছে খড়দহ থানা পুলিশ ও বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকেরা। পানিহাটি থেকে সুবীর দে, নিউজ 18 বাংলা। বিজেপিকে জোগাড় করে এখানকার লোকাল আইসি গালিগালাজ এবং এত বড় বড় ইট মেরেছে, মাথা ফাট যাতা, हम लोग सब मर जाता। পুলিশের গাফিলতি প্রমাণিত, কারণ তাদের কাস্টডিতে মারা গেছে। থানার আইসিকে ক্লোজ করছি, আর আইও ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তাকে সাসপেন্ড করছি। আমি তৃণমূল কর্মী ছিলাম, আমি একজন কাউন্সিলর ছিলাম, প্রাক্তন কাউন্সিলর থাকা সত্ত্বেও উনি এসেছেন, আমি তার জন্য ওনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এখন বলতে গেলে উনি তো এখন বিজেপি নন, উনি এখন জনসাধারণের মুখ্যমন্ত্রী। আমি হোম মিনিস্টার, বছরে 3টে অ্যাটেন্ডেন্ট পাই, আমি স্ত্রীকে আমার অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে চাকরি দিলাম। এটাই হচ্ছে পরিবর্তনের সরকার, আসল পরিবর্তন এখনই হয়েছে। একটা মুখ্যমন্ত্রীর শুধু দলের নয়, রাজ্যের, এটা আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিয়ে গেলাম, শিখিয়ে দিয়ে গেলাম, যেটা আপনি করতে পারেননি। শুভেন্দু অধিকারী